எல்லாருக்கும் இருக்கிற கன்ஃபியூஷனை வந்து இன்னைக்கு சார் வந்து விளக்கி வைக்க போறாருங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். எனக்கு புரதம் தேவையா, புரதச்சத்து ரொம்ப சாப்பிட்டா எனக்கு என்ன ஆகும் என் உடம்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரதத்தை பத்தி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இன்னும் இருந்துகிட்டே வருது. சரியா? அதை பத்தி தான் நமக்கு சார் விளக்க போறாங்க. என்ன அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அடிக்குவேட் புரோட்டீன், அதாவது நம்மளுக்கு புரோட்டீன் எவ்வளவு அளவு நம்ம உடம்புக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு புரோட்டீன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கதாங்க செய்யணும். சரியா? அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Yes, sir. Yes. So here you can see NutriCharge Pvmf, and that has been extended with O, as Ranjit sir is saying now, right? Pvmfo. Now the first question, before I start, please raise the hand, all those people who are taking Pvmfo. Today I'm not adding that adequate quantity. Just forget about that. At least taking Pvmfo, please raise the hand. So that, you know, at least I can have a sigh of relief. And I can... மீட்டிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் PVMFO எடுத்துக்கிறீங்களோ தயவு செஞ்சு உங்க கையை வந்து கொஞ்சம் தூக்குங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். PVMFO நாங்க எடுத்துக்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க பாப்போம். When some of the people, if you yeah, Ranjit sir is there with 2 hands, right? And me too, sir. Me too, sir, with both hands. And 9 to 10 people have raised their hands. Yeah? 2 times a day. Yeah, that is what. Today morning when I was taking the class for Viranganas, in fact, I was also saying that today if you are raising one hand, I am not happy. I want you to raise both hands. So I think Ranjit sir had heard that. Definitely fantastic, sir. Both hands are up. Mine is also. Great, sir. And if those people who don't understand what is Pvmfo, I'll tell you. This NutriCharge Prebiotic is protein and fiber. The NutriCharge Men or NutriCharge Woman is vitamin and mineral. And along with this, if you take NutriCharge Veg Omega, that means 3 products if you're taking. NutriCharge Prebiotic, NutriCharge Men or Women, as the gender may be, and NutriCharge Veg Omega. If you are a part of this, you're taking this, because this is the basic nutrients, right? If you're not taking this, you may not be able to keep your body healthy. This need to be taken at any cost, unless and until where you cannot take this because you have got some other big problem. Otherwise, 95% of the people need to take it. Okay, so that is what Pvmfo is all about. And I'm so happy that so many people are taking. Okay, and next time onwards, I will come and ask you. Now raise those people, only raise hand who are taking the adequate amount of Pvmf. Now today I'm not asking that, just Pvmfo, right? Okay, so today we'll highlight on P and F basically, because this is the most important of the nutrient which is required by the body. But unfortunately, this is the most confused also. So I'll be talking a lot on that, because today morning onwards, I'm talking on protein only. And I've taken already 2 times protein, sir. Morning as Pvmfo breakfast, and after the Virangana session, I have already taken 1 more. After this session again, I will take 1 more. So definitely that, you know, RDA will be maintained. Okay. So NutriCharge P and F, that is NutriCharge Prebiotic we are talking about. But one thing I would like to highlight over here, today I will be talking about NutriCharge Cocoa Prebiotic, NutriCharge Strawberry Prebiotic, and NutriCharge Kesar Pista Prebiotic. And the 2 NutriCharge product shake, that is separate, I will take maybe on Friday when we come again next. So that continuation of that protein will cover everything, right? So today, the earlier 3 proteins we'll be talking about, okay? And for the morning, I was talking only on NutriCharge Cocoa Prebiotic. So now what I will talking about the 3 products which is there. Yes, sir. Yes, sir. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, NutriCharge Cocoa Product, NutriCharge Strawberry Product, and NutriCharge Kesar Pista Product தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So NutriCharge PVMF அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்பனா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, புரோட்டீன், விட்டமின், மினரல்ஸ், ஃபைபர்ஸ். சரியா? இதோட நம்ம ஓவையும் சேர்த்துக்கணும். ஓ என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒமேகா, வெஜ் ஒமேகா நம்ம சேர்த்துக்கணுங்க. சோ இதுல நமக்கு NutriCharge Cocoa Product and NutriCharge Strawberry Product 2 ப்ராடக்ட்ல நமக்கு என்ன சத்து நிறைஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, புரோட்டீன், ஃபைபர், அதாவது புரதச்சத்தும் நார் சத்தும் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்காங்க நம்ம NutriCharge Cocoa Productலயும் NutriCharge Strawberry Productலயும். சரியா? அப்ப NutriCharge Man and NutriCharge Women அந்த டேப்லெட்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கும். சரியா? இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது NutriCharge Cocoa Product and NutriCharge Strawberry Product. வாங்க பார்க்கலாம். Yes, sir. Now an array of questions which we always face on our daily promotion is this.
You go and talk to a person and tell that protein is very, very important. He will say that, see, I am absolutely healthy. I don't take medicines and I can take any food without any problem. So why should I take this? Tell them that, gentleman, you are so lucky that today you are okay. But I want you to remain like that for the rest of the life. Because every day you are getting older. And there are so many wear and tears happening around your body. And there are so many other things which is happening inside your body which you will not be able to know it. So it is very, very important for you to really understand what I'm going to tell. This is what you need to tell. And the first big question, who should consume protein? Because most of the people is still in confusion, whom to give, whom not to give, right? So today, this confusion will be completely removed. And I request each and everyone to please keep on writing. Because if it is written in your hand, you can go and speak to the people around, because these type of questions will come every day. Every day it will come. Because I'm facing it for the last 10 years. So you can understand, right? So please do that. Okay, sir. Yes, sir. So first எல்லாருக்கும் நம்ம ஒருத்தவங்க போய் பாக்குறோம்னா எல்லாரும் எனக்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு மாதிரி புரோட்டீன் பொடி அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது அவங்களுக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, நான் ஆரோக்கியமா தானே இருக்கேன், எனக்கு எதுக்கு புரோட்டீன் பொடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வார்த்தையில முடிப்பாங்க. சரியா? சோ யாரெல்லாம் புரதம் எடுத்துக்கணும், யாருக்கெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்க. யார் ஒருத்தங்க நம்ம போய் கேட்கும் போது நான் ஹெல்த்தியா தானே இருக்கேன், நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன்ப்பா, எனக்கெல்லாம் புரதம் நிறைய தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க கிட்ட நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சரி நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க, உங்க உடம்புக்குள்ள எல்லா சத்துக்களும் இருக்கா, எல்லா ஆர்கன்ஸும் சரியா வேலை பார்க்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அது தெரியாது இல்லையா? கேள்விக்குறி. நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதம் தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கிறீங்களா அதுவும் தெரியாது. நம்ம ஹெல்த்தியா தான் இருக்கோமா, ஆரோக்கியமா தான் இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலும் புரியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, யாரையாச்சும் ஒருத்தவங்களை போய் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா அவங்க எப்பேற்பட்ட கேள்விகள் கேட்டாலும் அதுக்கு நமக்கு வந்து பதில் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணுங்க. சோ உங்களுக்கு பென் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு எழுத ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் புரதம் தேவை, சோ புரதம் உடம்புக்கு உள்ள போய் என்ன செய்யும், சோ ஆல்ரெடி ஹெல்த்தியா இருக்கிறவங்களுக்கும் புரதம் தேவையா, இது மாதிரி கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் வந்து அடுத்து கொடுக்க போறோம். சோ நீங்க வந்து யாராச்சும் எப்படியாச்சும் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டு மடக்கினாலும் நீங்க எப்படினாலும் அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். வாங்க பாப்போம். எஸ் சார். எஸ். So this is now the array of questions comes. Now you will understand basically who all need protein, right? Okay. Now the first question, as we always face, and we have already discussed that, that is a person comes in front of you and says that, no, I am fit and I don't want. See, basically why we take NutriCharge product or for that matter nutrition supplements, just to make ourselves absolutely fit and we don't get diseased as we move forward, right? We don't have to take medicine. So that's what we are doing. So you are waiting for taking medicine, not you are waiting for taking protein. Because when a person says, I am totally fit, why should I take protein? Then he is waiting for taking medicine. Because tomorrow when he gets disease or he is not very well, he will not be taking protein. He will go to the doctor and taking the medicine. So he is getting ready to take medicine. So I don't want to make that person to take, the medicine as such. So those who are fit and want to remain fit, they need to take protein. That means today you are fit, but if you want to remain tomorrow, day after tomorrow, even after 1 month or even a year, or throughout the life, if you want to remain fit, you need to take protein. If you are not taking protein, slowly you will become totally unfit. That's for sure. Number one. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ யாருக்கெல்லாம் புரதச்சத்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க ஃபிட்டா நல்லா உடம்ப கம்பீரமா வச்சிருக்கீங்களோ, அதே கம்பீரமா ஆரோக்கியமா உங்க உடம்ப வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லா கட்டி காக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு புரதம் தேவைங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்கன்னா, ஆரோக்கியமா தானே இருக்கேன், எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க, நாளைக்கு அது கேள்விக்குறிதான் இல்லையா? சோ நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது. உங்க உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமா உள்ள வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, புரதச்சத்து, அதுவும் அடிக்குவேட் புரதம், அதாவது நம்மளுக்கு எவ்வளவு நம்ம சாப்பாடுல சாப்பிடணும் நமக்கு தெரியாது, நம்ம சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம். அதனால உங்களுக்கு தேவை அந்த புரதம் வந்து கண்டிப்பான முறையில் டெய்லி ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டு வரணுங்க. நீங்க ஹெல்த்தியா இருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல அடுத்து வர எதிர்காலங்களும் நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக உங்க உடம்பு அப்படியே பேணி கொண்டுட்டு போறதுக்காக எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு புரதச்சத்து மிக 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 அவசியம். சோ அதனால நம்ம யார் ஒருத்தங்க நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியா தான் இருக்கேன், எனக்கு எதுக்கு புரதம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். சரியா? உங்களோட நீங்க இதே மாதிரி ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணி வாழ்நாள் ஃபுல்லா நொடி இல்லாம வாழ்றதுக்கு உங்களுக்கு புரதம் அவசியம். அந்த புரதச்சத்து தேவைன்னா நீங்க வந்து நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். Yes. Next is by looking at this type of figure, we will be very happy, right? At least the fat is not there. But unfortunately, he doesn't have muscles also, right? So both are not there. So no muscles, no fat.
So this person is lacking fat, muscles. So those people who are lacking muscles need to take protein. Yes, ma'am. Yes, sir. So அடுத்து யாருக்கு புரதம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் யாருக்குன்னா தசைகள் உங்க உடம்புல இல்லையோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் புரதச்சத்து தேவைங்க. இப்ப நமக்கு யாராச்சும் ரொம்ப நோஞ்சானா பாக்குறதுக்கு அந்த தசைகள் இல்லாம வலுவிழந்து காணப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஈஸியா சொல்லி புரிய வைக்கலாம். உங்க உடம்புல வந்து தசைகளே இல்ல, தசைகள் இருந்தாதான் உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கும். எந்த அளவு தசைகள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கும். சோ அந்த ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்குறதுக்கு தசைகள் வைக்கிறதுக்கு புரதச்சத்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி யார் யாருக்கு அந்த மசில்ஸ் கம்மியா இருக்கோ நம்ம வந்து சொல்லலாம். எஸ் சார். Yes. The next one is those who feel tired even after 8 hours of sleep. That means basically it is being said that if a person sleeps for 6 to 8 hours, that is the healthy sleep, right? You should minimum sleep for 6 to 8 hours. Then only you can say that the person is healthy and you will get your body perfectly fit. Now, the problem here is you are sleeping for 8 hours, but when you get up, you feel absolutely tired. You are not able to even work. On one side, you are getting a good sleep, but when you get up from that 6 to 8 hours sleep, you are absolutely feeling tired. That also shows that you lack protein. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ அடுத்து யாருக்கு புரதச்சத்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் குட்டி குட்டி சிம்டம்ஸ் மாதிரிங்க. சோ நம்ம உடம்புல புரதச்சத்து தேவை அவசியம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறத இதெல்லாம் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு மனிதன் வந்து 6ல இருந்து 8 மணி நேரம் தூங்கினாலே ஓகே அவங்க ஆரோக்கியத்தை வந்து கட்டி காக்கலாம், நல்லா தூங்கினாலே உடம்பு நோய் நொடி இல்லாம நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா இப்ப இருக்கிற மனிதன் காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா 8 மணி நேரம் தூங்குறாங்க, தூங்கினாலவே அவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த தூக்கம் வந்து பத்த மாட்டேங்குது. அவங்க எந்திரிக்கிற போது ஒரு மாதிரி சோம்பலா இருக்கிறாங்க. சோ எப்படா திரும்ப படுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்களுக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனே தோணுது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எப்ப அவங்க உடம்புல புரதச்சத்து கம்மி ஆகுதோ 8 மணி நேரம் தூங்கினாலும் அவங்க உடம்பு வந்து திரும்ப எந்திரிக்கும் போது அந்த ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இல்லாம ரொம்ப சோம்பலா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க. அப்போ அவங்களுக்கு புரதச்சத்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் சார். And next, those who get tired very early in the day has just begun, but the person will feel like that the whole day is over. So you are getting into your office, you are sitting in your office, just entered your office, you are just gone out for a field work, but you feel so tired that the other person who is there in front of you, they will feel that for the whole night you are working. It is just like that. So when you feel so tired in the early day, then that also shows that you lack protein. You must have seen that so many people travel in the bus, right? When you are traveling in the bus, you can see so many people, sleeping on your shoulder, right? Why? This is because of the simple thing. He is lacking protein. Now you understand, na? It is very, very easy to find out people who are having a very low amount of protein in their body. You are traveling in a bus and you are sitting in a three-seat, where the 3 people can sit, and you are in the center, and from the left and from the right, the people are sleeping on your shoulder. But you are not sleeping. That means you are perfect, but the people who are there on your right and left, they need protein. Simply say, friend, I'll give you something so that you will sit like me. Yes, ma'am. அடுத்து புரதச்சத்து யாருக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மனிதர் வந்து காலையில எந்திரிச்சு அப்பதான் அந்த நாளே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி தோணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஒரு எனர்ஜியே இல்லாம ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எப்படா அந்த நாள் முடியும், திரும்ப எப்ப நைட் வரும், போய் படுக்கலாம் வீட்டுக்கு போய் அப்படின்னு சொல்லி தோணும். எதனால அவங்களுக்கு அப்படி தோணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க உடம்புல புரதச்சத்து இல்லாம போகிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க போதுமானது. சோ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா மனுஷனுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். சோ ஆபீஸ்ல போய் உட்காந்துனா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பார்க்க அவங்களுக்கு தெரியும், ஒரு எனர்ஜெட்டிக் இல்லாம ஒரு மாதிரி டயர்டா ஏதா வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது போக சார் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் எதுனா நம்ம வந்து பஸ்ல போய்கிட்டு இருப்போம், நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தூங்கி விழுவாங்க. எனப்போ நைட் ஷிஃப்ட் ஃபுல்லா வேலை பார்த்துட்டு திரும்ப காலையில எந்திரிச்சு வேலைக்கு போற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா அவங்க சாயங்காலம் 6 மணிக்கே வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க, வேலை முடிஞ்சிருக்கும். சரியா? அப்ப ஏன் அப்படி தூங்கி விழுறாங்க? நைட் ஃபுல்லா தூங்கிட்டு தான் காலையில எந்திரிச்சு பஸ்ல உட்காந்துருக்காங்க, ஏன் உடனே தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அப்ப புரதச்சத்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடலாம். சோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எழுப்பி என்னப்பா தம்பி தூங்கிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஆமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நம்ம புரிய வைக்கலாம். சோ புரதச்சத்து ஒரு மனுஷனுக்கு உடம்புல கம்மியாகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு சுறுசுறுப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது. எப்படா வேலையை முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு வேலையே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா ரொம்ப கஷ்டமா தெரியும். சோ பண்ணி முடிக்கிறது வந்து கடினமா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் உடம்புல வந்து புரதச்சத்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். Yes. And when you stand in front of the mirror and you find that the person who is there in the mirror is much older than you, then it tells that the
protein is absolutely less because you are experiencing untimely aging. And that's the reason why on your face and especially on your hands, this part of your hand, you will find that the skins are absolutely dry and foldy, as if it is lifeless. So it tells that you are prematurely aged. You may be 20 by date of birth, but you will be experiencing or you will be showing a body texture as if you are 40 years. This is again a big problem when the protein is absolutely less in your body. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல காட்டுற குட்டி குட்டி மாறுதல்ங்க. இந்த மாறுதலை வச்சு புரதச்சத்து கம்மின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி யார் ஒருத்தங்க தான் முகத்தை வந்து அவங்க கண்ணாடியில பார்க்கும் போது ஐயோ என்னடா திடீர்னு வயசான மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லி முக சுருக்கங்கள், அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கே ரொம்ப முதிர்ச்சி அடைந்த மூஞ்சி மாதிரி ஃபேஸ் நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா அப்ப புரதம் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இன்னொன்னு ஒரு ஏர்லி சைன் எப்படி காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கை சுருக்கங்கள், சோ கையில அந்த விரல்கள் எல்லாம் இந்த வயசானவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுருக்கம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு புரதச்சத்து கம்மியாயிட்டு வருது உங்க உடம்புல இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தங்க. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்னா, உங்க உடம்புல புரதம் இல்லைன்னா நீங்க உங்க வயசு வந்து 20 இருந்தாலும் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு 30, 40 ஏஜ் 40 வயசுல எப்படி உங்க முகத்தோற்றம் இருக்குமோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து முகம் வந்து மாறிடுது புரதச்சத்து உடம்புல இல்லாதனால. சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து காரணங்கள். எஸ் சார். And one more thing which I would like to tell over here is, because when I'm giving you an example like this, and if you feel that you also come into this, or if you feel that I know some people who belongs to this particular category, then it is very, very clear that each and everyone requires protein. They all lack protein. Even if you come in this category, then it also tells that you are also lacking protein. Yes, ma'am. Yes, sir. So இப்ப இந்த மீட்டிங் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க நீங்களும் இது மாதிரி அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்க உடம்பும் புரதச்சத்து இதுல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிதாங்க அர்த்தம். சோ நீங்க இது மாதிரி நிறைய நண்பர்களை பார்த்திருப்பீங்க. சோ ஸ்கூல் படிச்சிருப்பீங்க, காலேஜ் படிச்சிருப்பீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும், ரிலேஷன்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு திடீர்னு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு திரும்ப 10 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வயசான தோற்றம் மாதிரி இருக்கும். சோ அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லிடலாம், நம்ம புரிய வைக்கலாம். அவங்க காரணத்தை நல்லா காது கொடுத்து பொறுமையா கேட்டுட்டு இது மாதிரி உடம்புல புரதச்சத்து இல்லாதனால கூட இதெல்லாம் காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். இங்க நம்ம மீட்டிங்ல இருக்க எல்லாருக்குமே இதுல ஏதாச்சும் ஒரு சிம்டம்ஸ், ரொம்ப சோம்பலா ஃபீல் பண்றீங்க, இல்லாட்டி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப முதிர்ச்சியான மூஞ்சி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் உங்க உடம்புக்கு புரத தேவை அப்படிங்கிறது அவசியம்ங்க. அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் சார். Yes, and those whose faces are losing glow, the shyness on the face at a very young age is being moved off, then it is very, very clear that you at this young age is lacking protein. Yes, ma'am. Yes, sir. So அடுத்து என்ன ஒரு அறிகுறி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காட்டினா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து உங்க மூஞ்சில காட்டிருங்க. சோ உங்க ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு க்ளோ, அந்த ஒரு பளிச்சுன்னு ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா சத்துக்கள் நிறைஞ்சு புரதம் சத்து நிறைஞ்சு இருக்காங்க அப்படியே ஒரு முகம் வந்து ஒரு பொலிவே இல்லாம ரொம்ப பாக்குறதுக்கே ரொம்ப டல்லா இருந்துச்சுன்னா புரதச்சத்து அவசியம் அப்படின்னு புரிய வைக்கலாம். கொஞ்சம் பேர் நினைப்பாங்க வயசாக போகுதுன்னு. சோ வயசானாலும் நம்மளோட முகம் வந்து பளிச்சுன்னு தாங்க இருக்கணும். புரதம் கம்மியாகிறனாலதான் உங்களுக்கு அந்த வந்து ஒரு தோற்றம் வந்து பளிச்சுன்னு இல்லாம கொஞ்சம் வறண்டு போன முகமா உங்களுக்கு மாறுறது காரணம் புரதச்சத்து தான். எஸ் சார். And those who are experiencing premature hair fall, in fact, because if you're in your family, people are losing hair in the older age, because the heredity you may get it. But at a very young age, if you're experiencing the hair fall, and that too in a very high level, then it is very clear that you lack protein. Yes, ma'am. Yes, sir. So அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முடி உதிர்வுங்க. சோ யாருக்குன்னா ஹேர் ஃபால் இருக்கோ, இது வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். சோ ஹேர் ஃபால் எப்ப ஆகும்னா புரதச்சத்து இல்லாம ஹேர் ஃபால் ஆகும். சரியா? அப்ப ஏர்லி ப்ரீமெச்சூர், அதாவது என்னதுன்னா சீக்கிரமே அவங்களுக்கு முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கிறது. வயசு வந்து கொஞ்சம் வயசு தான் இறக்கும், ஆனா பாத்தீங்கன்னா முடி படபடன்னு பயங்கரமா கொட்டுறது, சீக்கிரமே நரைக்கிறது, முடி வளராமையே இருக்கிறது, வறட்சியா இருக்கிறது. சோ முடி பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் உங்க உடம்புல வந்து புரதச்சத்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சோ யாருன்னா நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு முடி கொட்டுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஈஸியா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுல புரதம் வந்து நமக்கு நிறைய அடங்கி இருக்கனால அவங்க முடி கொட்டுற பிரச்சனையை வந்து கம்ப்ளீட்டா அரெஸ்ட் பண்ணிருங்க. எஸ் சார். Yes. And the most tragedy is when you find it difficult to carry your own kid in your arm. We have seen people lifting their baby. After 10 minutes, they will look for the people. Just hold my hair because I'm having a little pain on my head. Now, because of that, you have seen that the trolleys have been made, right? Where the child is made to sleep and you are pushing. Now that has also vanished. You know why?
because the trolley need to be pushed, and for that you need to have muscle, and the muscle will be there only when you have got the protein. Now when the protein is not there, there is no muscle, then you cannot push the trolley. Now that has been transformed into a bag, just like a shoulder bag. You put your baby in that, and the baby is sticking onto your body as if the lizard sticks onto the wall. You can imagine, right? There is no real touch between the mom or the father or the son or the mom or the daughter, whatever it is. So what is happening? Actually, the transformation of the love which actually should, flow from one body to other never happens, because the baby is not in the arms of the mom. The baby is not in the arms of the father. The baby is in the bag. That is the biggest problem. That also shows that these people are lacking protein. And see why I am giving you these type of examples, because this is very, very, important to understand the value of this. And that's the reason why you should not forget things. So I am making you understand what I actually want to tell you. That's the reason why these type of examples are given. And when you see that, you will understand really this is the thing. And there are so many people who may be there in this platform who also are having this experience. Yes, ma'am. Yes, sir. So அடுத்து யாருக்கு புரதம் சத்து கம்மியா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்றாங்களோ, யாரு அவங்க பிள்ளையே தான் கையில தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ, அவங்களுக்கு எல்லாம் புரதச்சத்து கம்மியாக்கி உள்ள மசில்ஸ் எல்லாம் கரைய ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தங்க. சோ உங்க பிள்ளைங்களையே தூக்க முடியலன்னா அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு உங்க உடம்பை எப்படி பேணி காக்குறீங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், கொஞ்ச நேரத்துல தூக்கிட்டு ஐயோ ரொம்ப நேரம் தூக்கிட்டேன், தூக்கி முடியல இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி யார்ட்டையாச்சும் கொடுக்க பாக்கணும் பிள்ளைங்களை. சரியா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம பிள்ளைங்களை தூக்குற அளவு கூட நம்ம உடம்புல புரதம் இல்லைன்னா நம்ம உடம்ப எந்த ஆரோக்கியத்தை பாதையில நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கணுங்க. முன்னாடி தூக்க முடியலன்னு இப்ப அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் எங்க போனாலும் ஒன்னா ஒரு ட்ராலி வச்சிருந்தாங்க. சரியா? அந்த பிள்ளைங்களை அதை வச்சு தள்ளிட்டு போனோம். இப்ப அதையும் மாறி அதை தள்ளுறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்குங்கிறதுனால இப்ப எல்லாரும் ஒரு பேக், ஒரு ஷோல்டர் பேக் மாதிரி பேக் இருக்கும், அதுக்குள்ள பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு இப்படி பேக போட்டுக்கிறாங்க. அந்த பிள்ளைங்க வந்து அப்படியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. முன்னாடி அழகா அரவணைச்சு பிள்ளைங்களை அன்பு பாசத்தோட தூக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் பேக போட்டு பிள்ளைங்களை வந்து என்னமோ கங்காரு தூக்கிட்டு போற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர அந்த புரதச்சத்து கம்மியா இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. அப்ப பிள்ளைங்களை கையோட அணைச்சாதான் அந்த ஒரு அன்பு அரவணைப்பு எல்லாமே பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம பிள்ளைகளே நம்மளாலேயே தூக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம எவ்வளவு ஆரோக்கியம் கம்மியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி புரிய ஆரம்பிச்சு நம்மள இந்த புரோட்டீன் அப்புறம் எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கலாம். சோ யாரு தம் பிள்ளைகளை பாத்துக்கிறது முடியல, பின்னாடி ஓடி எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியல, பிள்ளைய பாத்துக்கிட முடியல, எனக்கு தூக்கிட்டே இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்க கிட்ட சொல்லலாம் உங்க உடம்புக்கு புரதச்சத்து அவசியம் அப்படின்னு நீங்க புரிய வைக்கலாம். உங்களுக்கும் அவசியம். எஸ் சார். எஸ். And the other thing, this is those who find it difficult to hold their specs and their favorite cup of tea. Now there are so many people who don't wear specs, right? They put the contact lens in the eyes, because they are not able to hold the specs for a long time because the nose is paining. That is the pathetic situation which has happened now. And the favorite cup of tea, earlier times, that when the tea is being given to you, it is always with a cup and a saucer, and you need to hold it both. Now you are not able to even hold a cup of tea. Then what is the question of where is the question of saucer being held in your hand, right? So both are vanishing now slowly. And now the ear part of that, where you hold, actually in this small cup, only one finger is getting inside, right? Now the finger, the bone is very weak. There's no muscles over there. So you are not able to even hold the cup of tea. So now the cup and saucer has been vanished. Now in that place, a jug has come, a big cup, mug, right? Where you can hold with 4 or 5 fingers, in fact. So the things are changing. And you can understand where we are going, right? Yes, ma'am. Yes, sir. சோ அடுத்து யாருக்கு புரதச்சத்து தேவை அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்களுக்கு நீங்க கண்ணாடி போடுறவங்களா இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ணாடியே உங்களால தூக்குறது கூட பலம் இல்லை அப்படின்னா உங்க உடம்புல புரதம் கம்மி அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். கண்ணாடி போட்டிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல என்னமோ தாங்கி பிடிச்ச மாதிரி அதை கூட தாங்குறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனாலதான் இப்ப நிறைய பேர் நம்மளுக்கு லென்ஸ் தானே யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளோட உங்களுக்கு டீ கப்ப கூட உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு உங்க கையில அந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா புரதச்சத்து எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாங்க. முன்னாடி எப்படி நம்மளுக்கு டீ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கப் அண்ட் சாசர்ல தானே கொடுப்பாங்க. சோ அந்த கப்புக்குள்ள நம்ம இப்படி ஒரு விரலை பிடிச்சு இப்படி கிரிப் பண்ணி குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சோ சாசர் இப்படி எடுத்துட்டு அந்த கப்புல ஒரு விரலை பிடிச்சு
இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரிலாம் இல்ல. நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம், ஒண்ணு டீ கிளாஸ், அதாவது மொத்த கையிலயும் அப்படி பிடிச்சு குடிக்கிற மாதிரி குடிக்கிறோம், இல்லாட்டி டம்ளர்ல ஊத்தி குடிக்கிறோமே தவிர, அது மாதிரினா கப்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம குடிக்க மாட்டோம். இதை தூக்குறதுக்கு இது வேணும் போலப்பா, வெயிட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடறோம். அப்படித்தானே? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே வருது. ஆனா இதுக்குள்ள இருக்க ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடி மாதிரி இல்லாம மக்களுக்கு வந்து அந்த உடம்புல புரத சத்தே இல்லாதனால ஒரு குட்டி இதை கூட செய்ய முடியாம மக்கள் வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. எஸ் சார். Yeah, these are, all these things are small examples which we basically come across, but we don't really realize it. And when it really percolates to a high level, it definitely tells that how weak we all are going to be, right? The situation has changed from some years back to this year. So this is a very important thing that the people should take home, right? And especially the ladies, because the ladies are those people who sleeps absolutely late, and she is going to be the last person to sleep, and she is going to be the first person to get up. And if she's a working lady, then oh my goodness me, we need to bow in front of her, because she need to do all the work of her house in the morning, then go to the office, do all the work over there, come back home, and again start doing the same for the home. So continuously she is on the run. And looking at all this, look at this, the picture which tells everything, right? A person, if a lady is not going to an office also, she is only a housewife, this is what she need to, more than a person who is working in an office, right? So this tells that if these type of people need to be healthy, and they need to work 24 hours and need to keep their body absolutely strong and healthy, they also need to take protein. And it is very, very sad to present it before you that almost 50% of the ladies, they don't even love to take protein powder. And this is a very big negative picture in front of us, because if they are not healthy, the whole family will not be healthy. And it is our duty to see that the ladies are taking adequate amount of protein on a daily basis. So all gentlemen over there, I request you to make them understand the value of protein and make them take protein adequately on a daily basis. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ அடுத்து இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேசும் படம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பெண்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு வீட்டு வேலை செய்யற பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா காலையில இருந்து காலைல பம்பரம் கட்டின மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கணுங்க வேலைகள். காலையில எந்திரிச்சு சமையல் பண்ணி பிள்ளைங்களை அனுப்பி வீட்டுக்காரர் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலைகள் எவ்வளவு செய்யறாங்க பாருங்க. வாஷிங் மிஷின் போட்டு வீடை தொடச்சு ஜாமான் கழுவி சமைச்சு, சோ இது இவ்வளவு வேலைகள் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் அவங்க சுத்தி 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 ரெஸ்டே எடுக்காம வேலைகள் செய்யும் போது அவங்க உடம்புக்கு எவ்வளவு சத்துக்கள் தேவை. சோ புரதச்சத்து அப்ப மிக அவசியம். ஏன்னா நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாதபடி அவ்வளவு வேலைகள் செய்யறாங்க. அதுவும் வேலைக்கு போற பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படியே அவங்க பாக்குற வேலைகள் எல்லாம் டபுள் த டைம்ஸ் ஆகுது. போய் அங்கேயும் வேலை பார்க்கணும், வீடையும் பார்க்கணும். அப்ப 2 மடங்கு அப்ப அவங்க உடம்புக்கு எவ்வளவு புரதச்சத்து தேவை நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கிறோமோ. சோ ஆண்கள் வந்து நம்ம பாக்குறோம், வேலை செய்யறத பாக்குறோம், வீட்டுல இருக்கா அவளுக்கு என்னப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. சோ வீட்டுல இருக்கிற பெண்களுக்கும் எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா? அந்த வேலைகளை செய்யறதுக்கு அவங்க எல்லாம் புரதச்சத்து இருக்கா அவங்க உடம்புல? செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க, அவங்க தசைகள் கரைஞ்சுக்கிட்டே போகுது, வயசும் ஆகுது. அப்ப என்ன ஒரு நோய்வாய்ப்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை நம்ம யோசிக்காம நம்மளாட்ட ஆரோக்கியமா இருக்காங்களான்னு யோசிக்க கூட மாட்டேங்கிறோம். கொஞ்சம் நீங்க கேர் எடுத்து பாத்துக்கோங்க. சோ யார் யாருக்குன்னா ஒரு பெண்கள் அக்கறை இருக்கும், உங்க தங்கச்சி ஆகட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், உங்களை வீட்டுக்காரங்களா இருக்கட்டும், நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு புரதச்சத்து மிக 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 அவசியம். ஏன்னா அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலைகள் வந்து நிறைய இருக்கு. அதனால பெண்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலே வேலைகள் அதிகமா செய்யறவங்களுக்கு வீட்டு வேலையும் பார்த்து பிள்ளைங்களையும் பார்த்துட்டு பாக்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் புரதச்சத்து அவசியம்ங்க. புரதம் இருந்தாதான் தசைகள் வைக்கும். தசைகள் இருந்தாதான் இவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் அவங்க உடம்பு வந்து அப்படியே கட்டி காக்க முடியும். இல்லாட்டி உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாமே போக போக ஆரோக்கியம் வந்து கம்மியாயிட்டே வரும். சோ வயசு இருக்கும் போது ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதவே நாளடைவில் அவங்க சத்துக்கள் உள்ள எடுக்காம இவ்வளவு வேலைகள் நீங்க செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா உங்க உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதாச்சும் ஒரு நோய் வந்தா கூட ஈஸியா தாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகளை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்துறீங்க. எஸ் சார். Yes. And those who get cold and fever every time the weather changes, what actually it means? That means a slight change in the weather makes you to get into this fever and cold and this running nose and all those things. What does it show? It shows that you lack immunity, right? When you lack immunity, it is a very clear picture that you are lacking protein.
Because when the protein is there in your body in an adequate amount, then only the antibodies will be provided. And when the antibodies are there, then only you will have the immunity. So now a slight change in the weather is causing you to be a bedridden person. It tells you that your immunity is absolutely low. And that shows that you lack protein in a very high number. Yes. எஸ் சார். அடுத்து இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, யார் யாருக்குன்னா அந்த ஒரு சீசனல் சேஞ்சுக்கு அப்படியே கோல்டு பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு எல்லாமே புரதச்சத்து இல்லைன்னு அர்த்தங்க. சரியா? ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க. லைட்டா மழையில நனைஞ்சேன், உடனே எனக்கு மழையே சேராதுப்பா, உனக்கு சளி பிடிச்சுக்கணும், உடனே காய்ச்சல் வந்துடும். ரொம்ப வெயிலும் எனக்கு சேராது அப்படின்னு. ஏன் வெயில் அடிச்சா என்ன, மழை பெஞ்சா என்னங்க, உங்க உடம்புக்கு என்ன செய்யுது? ஒன்னும் ஆகக்கூடாது, அப்படிதானே? யார் யாருக்குன்னா அந்த ஒரு சீசனல் சேஞ்ச் கூட டக்குன்னு மழை பெய்யறது சேர்ந்துக்கிடாம, ஒரு குளிர் சேர்ந்துக்கிடாம, வெயில் சேர்ந்துக்கிடாம உடனே ஜலதோஷம், தலைவலி, காய்ச்சல், இருமல் இதெல்லாம் வருதோ அவங்க உடம்புல புரதச்சத்து கம்மி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எஸ் சார். Yeah, and those people who are weighing a little more than normal. So I'm talking about a person who are weighing a little more than a normal. So just imagine if you are a person who is weighing much more than a normal, then what will be the situation? Just imagine. That means you are becoming obese, and this obesity leads to diabetes, high blood pressure, then cholesterol, all those lifestyle diseases. And this lifestyle related diseases comes to you when your lifestyle changes, when you are not doing exercise, when your lifestyle is absolutely sedentary. Now, I would like to tell you that make your life so stylish that these type of diseases don't come. Remains, lifestyle remains there, but there is a little gap between life and style. When that comes together, lifestyle, then it becomes a big problem. So make sure that you transform the style of your life in such a way that you are absolutely active, you are absolutely doing exercise and taking the nutrition supplements, then all these lifestyle diseases will not come to you. So change the style of your life. Okay? சோ அடுத்து யாருக்கெல்லாம் புரதம் தேவை அப்படிங்கறத அறியலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க வெயிட் வந்து நார்மலை விட கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கீங்களோ, உடல் பருமனா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா புரதச்சத்து உங்க உடம்புல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தங்க. சோ ரொம்ப வெயிட் கொஞ்சம் எவ்வளவு நார்மலா இருக்குமோ அதை விட கொஞ்சம் கூடிட்டாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளா கொண்டு வந்து விடும். சோ எது மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒபிசிட்டி, அதாவது உடல் பருமனாகிட்டே போறது, அடுத்து டயபெட்டிஸ், சக்கரை நோய், இது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குங்க. எப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல புரதச்சத்து கம்மியா இருக்க போது. சரியா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி லைஃப் ரிலேட்டட் டிசீஸ் ஒவ்வொருடையா வந்து விட்டுரும். நீங்க என்ன பண்ணணும் அதற்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல மாத்தணும். லைஃப வந்து ஸ்டைலா மாத்துறதுனால நோய்கள் தான் வரும். சோ லைஃப் ஸ்டைல எது மாதிரி மாத்துறதுனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது மாதிரி நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட் உள்ள எடுத்துக்கிறது மூலமா கண்டிப்பான முறையில் ஒரு நாளைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி ரொம்ப பிரிஸ்க் அண்ட் ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால உங்க லைஃப் ஸ்டைல நீங்க வந்து மாத்திக்கலாம். சரியா? ரொம்ப ஆரோக்கிய பாதையில போலாம், ரொம்ப நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு பழமொழியே இருக்கு, நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால நம்மளோட உடம்ப பாத்துக்கிற வேண்டியது நம்ம கடமை தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புக்கு புரதம் மிக மிக அவசியம். வெளிய இருந்து புரதச்சத்தா நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப நல்லதுதான். சரியா? எஸ் சார். Now, by telling all these things, now whatever I presented before you, you must have made, or it must have made you very clear that without protein, there is no survival. Each and everybody need to take protein, right? And when you understand that each and everybody who is alive need to take protein, then the next question comes, why does our body need protein? Okay, and what is the answer for this? As you know, many a times I have told this, I have given the training on this, that our body is made up of 4 things. They are water, bones, muscles, and fat. And these water, bones, and muscles are called lean body mass, and the fat is totally different. Now, when you weigh your body and see what is the weight of your body in just a weighing machine, it will give you a weight only. And you are not very sure whether more or the bad things are. The good things mean the lean body mass should always be more, but in 90% of the people, the lean body mass will be always less. And in 95% of the people, the fat content will be very high. So unless and until you use a body scanner, you may not be able to really differentiate the ups and downs of this. So need to emphasize on lean body mass, and your body should be absolutely fat free. Then only you will be healthy, right?
And bones are made from a type of protein called collagen. So the basic frame of the body is what? Bone only, right? So the frame, if it is very strong, then only everything will be strong. Similarly, in our body, the bone is the frame actually. Okay. And the bone needs to be very strong. Then only the muscles will be strong on your body. Then the whole body will be very strong and healthy. So to make your bone very strong, you need a protein called collagen. So if the protein is less in your body, collagen will be less, and your elimbu, what you say in Tamil, right? Bone, elimbu, yes. That will become absolutely weak. Whatever be the age movement. So please take care that you are not living a single day without taking adequate amount of protein. Yes. Yes. So அடுத்து என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்புக்கு எதுக்கு புரதம் தேவை? சோ புரதம் இல்லாட்டி என்னென்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம். எதுக்கு புரதம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்பு கண்டிப்பான முறையில் புரதம் தேவைங்க. ஏன்னா நம்ம உடம்பு 4 திங்ஸால ஆனது. எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, வாட்டர், போன்ஸ், மசில்ஸ் அண்ட் ஃபேட். அதாவது தண்ணீர், எலும்பு, தசைகள், கொழுப்பு சத்து, இதால ஆனதுதான் நம்ம உடம்பு. சரியா? இதுல என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது எல்லாமே இதுல தண்ணி, எலும்பு சத்து, அது போக மசில்ஸ் சத்து, இதுதான் கூட இருக்கணும். சரியா? இது கூட இருந்தாதான் அந்த லீன் மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சரியான அளவுல இருக்கும். யார் உடம்புல கொழுப்பு சத்து நிறைய இருக்கோ அப்ப அவங்களுக்கு என்ன உடம்புல எப்படி இருக்கு, அவங்க உடம்பு வந்து கெட்டதுதான் நிறைய உள்ள இருக்கே தவிர நல்லது வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம். இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல ஏறி நிக்கும் போது நமக்கு காட்டிடுது தனித்தனியா தசைகளின் எவ்வளவு இருக்கு, கொழுப்பு சத்து எவ்வளவு இருக்கு அவங்க உடம்புல அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இல்லையா? சோ அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் உடம்புல கொழுப்பு எவ்வளவு அளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. சோ சரியான அளவுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தசைகள், எலும்பு, தண்ணீர், இந்த அளவு தான் கூட இருக்கணுமே தவிர கொழுப்பு சத்து நிறைய நம்ம உடம்புல வந்து சேர்ந்து இருக்கக்கூடாதுங்க. சரியா? சோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் அமைக்கிறதுக்கே என்னது தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எலும்புகள் தேவை. எலும்புகள் மேலதான் தசைகள் வச்சிருக்கு, தசைகள் மேலதான் நம்மளுக்கு தோல் இருக்கு. சரியா? அப்ப உள்ள இருக்கிற அந்த எலும்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா அது மேல இருக்கிற தசைகளும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும். அப்பதான் ஒவ்வொரு உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அப்ப எலும்புக்கு மிக மிக அவசியம் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு அந்த தசைகள், நமக்கு புரோட்டீன் வந்து அவசியம். எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எலும்புக்கு தேவையான ஒரு சத்து கொலாஜன் அப்படிங்கிறது, அந்த புரதச்சத்து உடம்புல இருந்தாதான் கொலாஜன் ஃபார்ம் ஆகும். கொலாஜன் நிறைய இருந்தாதான் உங்க எலும்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. சரியா? புரத சத்து உடம்புல நம்ம டெய்லி, ஒரு நாளைக்கு என்னைக்காச்சும் அப்படி கிடையாதுங்க, தினந்தோறும் நீங்க அடிக்கேட் அமௌண்ட், அதாவது எவ்வளவு அளவு புரதம் தேவையோ ஒரு ஆளுக்கு அந்த அளவு நீங்க புரதச்சத்து உங்க உடம்புக்கு கொடுத்தாதான் அது செய்யக்கூடிய வேலைகளை உள்ள செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், கொலாஜனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்பதான் எலும்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். எஸ் சார். Yes. Now, when we said about bones, the next question comes, why do we need bones? And as I already told you, it is the frame on which the muscles are there, and the muscles, when the bone are very strong, the muscle will be very strong, and the bone and muscles are strong, your body structure will be absolutely stable and strong, and you look much more handsome and beautiful than what you're looking. So we need bone for a very strong and stable body structure. Yes. Yes sir. சோ அடுத்து என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எதற்கு இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரதம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம உடம்பு. அப்புறம் என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எதுக்கு எலும்பு, நம்ம உடம்புக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு எலும்பு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எலும்பு தான் ஒரு ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. அப்பனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட உடம்பு தசைகள் வைக்கணும், தசைகளுக்கு மேல தோல் இருக்கு. அப்படி പോയിട്ട് വരണം അല്ലേ? അതൊന്ന് പോയിട്ട് വരും, കട്ടായി പോകുന്നത് അവർക്ക് നടുവിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കേറി വരണം.
Yes, one more. Okay, ma'am, unmute yourself. Yeah, speak. ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு வந்து எலும்பு தாங்க மிக மிக அவசியம். அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி நம்ம உடம்புல அமையறதுனால அதை பலமா ஸ்ட்ராங்கா ஆக்கிட்டோம்னா மேல தசைகளும் நம்ம உடம்புக்கு ஈஸியா வச்சு அதுக்குரிய உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸும் அது வேலையில தன்னால செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோங்கிறனால எலும்புக்கு மிக மிக அவசியம். எலும்புக்கு தேவை கொலாஜன், கொலாஜனுக்கு தேவை புரதம். எஸ் சார். Yes. Now, protein is needed for strong bones. We have learned that. And similarly, our muscles are also made of protein, right? So both the frame requires protein. And why do we need muscles? When we talk about muscles, then why we need muscles? Now look at this. Children need muscles for proper physical development because it is the time when they are growing. And when they are growing, the bone need to grow, their muscles need to build up. And for this, protein is required. And that's the reason why you can remember the NutriCharge kits contain not only one, not only two, but 3 types of protein, right? Similarly, when you take protein, your immunity will be boosted up. It is not only for child, for each and every living individual. When the protein is adequate in your body, the immunity will be very high. And for men, look at over here, men needs muscles to look more fit and handsome. And as I always used to tell, the weight doesn't make a sense because the fat and muscle ratio, if it's not maintained, then weight has no use at all. For example, look at this. Two gentlemen are standing over there with the same body weight, but unfortunately for one, the fat is more and the muscle is less. And for the other person, the muscles are more and fat is less. So by looking at this, it is very, very clear that the weight is not a factor, but in fact, the muscle is a factor. So this person who is in the pink t-shirt is much more healthier than the person who is in the black t-shirt. And the gentleman needs protein to enhance the quality of muscle, to lift heavy things, to walk, to run, to sit, to do all those things which you do on a daily basis, and to avoid lifestyle related diseases. So up to this level, we'll talk, then we'll come back. Yes, sir. So அடுத்து யாருக்கெல்லாம் தசைகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுங்க. நெக்ஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட். சோ நம்மளுக்கு புரதச்சத்து தாங்க மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப சொன்னோம் இல்லையா? எதற்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எலும்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா புரதம் தேவை. சரியா? நெக்ஸ்ட் சார். சோ புரதம் எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தசைகள் வைக்கிறதுக்கு புரதச்சத்து அவசியம். உங்க உடம்புல தசைகள் எங்கெங்கன்னா வைக்கணுமோ, மசில்ஸ் வைக்கணுமோ, நம்மளுக்கு புரதச்சத்து அவசியம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைகள் பத்தி பார்ப்போங்க. ஒரு குழந்தைக்கு எதுக்கு மசில்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த பிறந்து வளர்ற காலத்துல வந்து உள்ள கை கால் வளர்ச்சி, மூளை வளர்ச்சி, உள்ள ஆர்கன்ஸ் எல்லாருமே சரியான நேரத்துல அவங்களுக்கு உள்ள growth ஆகணும். சரியா? அது வளர்றதுக்காக அதுக்கு தசைகள் மிக மிக அவசியம். சோ தசைகள் இருந்தாதான் அவங்களோட இந்த பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்பரா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். அது போக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்கு புரதச்சத்து அவசியம், தசைகள் தேவை. இதனாலதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான புரத சத்துக்களை வந்து உள்ளடக்கி இருப்பாங்க. சரியா? சோ அடுத்தது ஒரு ஆண் மகனுக்கு எதுக்கு புரதச்சத்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தசைகள் இருந்தாதான் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஃபிட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸமா தெரிவாங்க. சரியா? இப்ப வெயிட்ட வச்சு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோமான்னு சொல்லவே முடியாதுங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த 2 பிக்சர் போட்டிருக்கு இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து பிளாக் டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு, இன்னொருத்தர் வந்து பிங்க் டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு. 2 பேரோட வெயிட் வந்து ஒரே வெயிட் தான். இவரும் 70 கிலோ, அவரும் 70 கிலோ. ஆனா யாரு ஹெல்த்தியா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுலதான் வித்தியாசம் இருக்கு. நமக்கு பார்த்தனா யார் ரொம்ப கவர்ச்சிகரமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த ஒரு பிங்க் கலர் டிஷர்ட்ல இருக்கிறவர் தான் பாக்குறதுக்கு வசீகர தன்மையோட பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கர ஹேண்ட்ஸமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த தசைகள் பாத்தீங்கன்னா சரியான ரேஷியோல அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்க உடம்புல. சோ அவங்களுக்கு கொழுப்பு சத்து வந்து கம்மியா இருக்கு. இதே இந்த கருப்பு டிஷர்ட் போட்டவர் வந்து கொழுப்பு சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால பார்க்க ஹேண்ட்ஸமா இல்ல. சரியா? அடுத்து எதுக்கு தசைகள் தேவை அப்படின்னா உங்களோட லிஃப்ட், நீங்க உங்களோட ஜாமான நீங்களே தூக்கிட்டு போறதுக்கு. சோ 2 கையில நீங்க லிஃப்ட் இப்ப நின்றுச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், நீங்க நம்பாம படிக்கட்டு நிறைய ஏறி போகணும்னாலும் உங்களுக்கு என்ன தேவை? தசைகள் தேவை. தசைகள் சரியான அளவு இருந்தாதான் உங்களோட வேலைகள், உங்களோட ஜாமனை நீங்க தூக்கிட்டு போக முடியும், நடக்க முடியும், ஓட முடியும். இதெல்லாம் பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு தசைகள் இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? அப்ப இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு தசைகள் தேவை. சோ தசைகள் சரியா உங்க உடம்புல வைக்கலன்னா என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க
நோய்வாய்ப்பட்டு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. சோ எல்லா வகையான நோய்கள்ல இருந்து விடுபட்டு ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு உங்க உடம்புல தசைகள் சரியான அளவுல இருக்கணும். அதுதான் மிக மிக அவசியம். எஸ் சார். And for women, they need muscles to look more beautiful. And the two beautiful pictures which I have kept over here, you can see that if the muscles are removed from their body, even they will not feel like looking at them. So just imagine that's what actually happens. And it also helps you to reduce the obesity. Now looking at these two pictures, 99.9%, in fact 100% of the ladies want to look like this rather than like this. But unfortunately, most of the people look like this. It is because there is no exercise, there is no enough protein in their body, and it is only fat which is getting deposited day in and day out. And the muscles are required to carry bags full of vegetables and groceries, to raise your child in your arms, to cook for your family, and to do cleaning and daily course of life, and in fact, to avoid lifestyle related diseases. Yes. எஸ் சார். அடுத்து பெண்களுக்கு எதுக்கு தசைகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். பெண்கள் தசைகள் வச்சா பாக்குறதுக்கு ஆண்கள் மாதிரி தெரிவாங்களோ, எதுக்கு புரோட்டீன் பொடி அப்படின்னு சொல்லி டவுட் இருக்கும் இல்லையா? சோ பெண்களுக்கும் தசைகள் தேவைங்க. தசைகள் இருந்தாதான் பாக்குறதுக்கு இது மாதிரி அழகா கவர்ச்சியா தெரிவிங்க. இல்லாட்டி உங்க உடம்புல அந்த தசைகள் எல்லாம் கொழுப்பெல்லாம் கீழே ஒரு தொங்கி போன மாதிரி ஆயிரும். சரியா? தசைகள் நல்லா கிண்ணுன்னு இருந்தாதான் அப்படி தொங்காம இருக்கும். அப்ப பெண்களுக்கு அழகு சேர்க்கறதுக்கு, வசீகரமா இருக்கிறதுக்கு தசைகள் தேவைப்படுது. அது போக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். உங்களுக்கு உடம்புல புரதச்சத்து இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், தசைகள் சரி அளவுல இருந்துச்சுன்னா நீங்க ரொம்ப குண்டா இருக்க மாட்டீங்க. சோ எல்லாருக்குமே உடம்ப ஸ்லிம்மா வச்சிருக்கணும், தொப்பெல்லாம் இல்லாம எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் போட்டா சூட் ஆகுற மாதிரியே இருக்கணும் அப்படிதான் சொல்லி பெண்கள் விரும்புவது உண்டு. அதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தசைகள் இல்லைன்னா உங்க உடம்புல தொங்கி அங்கங்க கொழுப்ப படிஞ்சிரும். சரியா? அது போக உங்களோட பேக்ஸ், உங்களோட கிராசரி திங்ஸ், உங்களுக்குரியதை நீங்களே தூக்கிட்டு யாரையும் நம்பாம கையால தூக்கிட்டு போறதுக்கும் அந்த தசைகள் தேவை. உங்க பிள்ளைங்களை நீங்களே அழகா எடுத்து கொஞ்சி விளையாடுறதுக்கும் தசைகள் தேவை. அது போக காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் நீங்க பண்ணக்கூடிய வேலைகளுக்கும் தசைகள் தேவைங்க. தசைகளுக்கு புரதம் தேவை. சோ அப்ப நீங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கணும், எனக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லா நான் டிசீஸ் இல்லாம, அதாவது எந்த ஒரு நோயும் என்ன தாக்காம ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா, உங்க உடம்புல சரியளவுல தசைகள் இருந்தால் மட்டுமே உங்களால இதெல்லாம் இல்லாம சந்தோஷமா வாழ முடியும். எஸ் சார். And in fact, we need muscles to carry our own weight at all times. At every time, we carry our own weight and move, right? So you can understand that. Forget about lifting the other things, but you need to lift your body itself. And here you can see a lady is climbing the stairs, but she is finding it very, very difficult because her body is full of fat and there is no much muscle over there. Yes. Yes, sir. அடுத்து இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு மசில்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்க வெயிட்ட நீங்களே தூக்கி நடக்கிறதுக்கு தேவைங்க. இந்த பிக்சர் கிளியரா சொல்லுது, அந்த லேடியால அவங்களோட வெயிட்டே தாங்கி நடக்க முடியல. சரியா? ஒரு 10 படிக்கட்டு ஏறுறவங்களே சுபுசுன்னு இழைக்குது, முடியல, நடக்கிறதுக்கு முடியல. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, போதுமான அளவு தசைகள் இல்லாததுதாங்க காரணம். சோ தசைகள் சரியளவுல இருந்துச்சுன்னா உங்களால அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாததுனாலதான் இந்த ஒரு ஓவர் வெயிட் போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. எஸ் சார். And elders want muscles to play with their grandchildren, okay, and to avoid diseases, and in fact not to depend on anyone else. And if you want to be active at the whole day at any age, you need muscles, and the muscles will be only you will get by taking protein. And we also need muscles to enjoy the life at the fullest. As you can see over there in the picture, from a very young generation to the older generation, all the generation people are there over there, and they are actually enjoying the life. And it happens because everyone is healthy. Yes. அடுத்து வயதானவர்களுக்கு கூட ஒரு மசில்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்களோட பேர பிள்ளைங்களுக்கு கூட விளையாடுறதுக்காகவும், எல்லா வகையான நோய்களிலும் இருந்து விடுபட்டு உங்க உடம்ப நீங்களே பேணி காக்குறதுக்கு, வேற யாரும் நம்பாம. சரியா? வயசான காலத்துல அதுதானே இம்பார்ட்டன்ட். வேற யாரையாச்சும் நம்பி நீங்களே நடக்கிறது கஷ்டப்பட்டுட்டு இல்லாம உங்க வேலையில நீங்களே பாத்துக்கிறது மிக அவசியம். அதுக்கு தசைகள் தேவைங்க. ரொம்ப ஆக்டிவா காலையில இருந்து ஃபுல்லா சுறுசுறுப்பா நீங்களாவே போய் கடைக்கு போய் வாங்குறது, வைக்கிறது, சாப்பிடுறது, பாத்ரூம் போயிட்டு வர்றது அப்படின்னு ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கும் முதிர்ந்தவர்களுக்கும் தசைகள் தேவை. சோ
சோ எல்லாருக்குமே தசைகள் தேவைங்க. அப்ப சின்ன பிள்ளைங்கள இருந்து ஆண்கள், பெண்கள், வயதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் பார்த்துட்டோம். எல்லாருக்குமே தசைகள் தேவை. சிம்பிளா என்ன சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, உங்க வாழ்க்கையை நீங்க இனிதா வாழ்வதற்கு தசைகள் மிக மிக அவசியம். தசைகளுக்கு தேவை புரதம். சோ புரதச்சத்து அவசியம். எஸ் சார். And now the main problem is muscle decrease with age. The fat increases or the fat comes on a daily basis to our body, but the muscles is not like that. It decreases with age, and every year after the age of 35, our body loses 1% of the muscle. So if you are above 35, be aware and take necessary actions. And loss of muscle mass leads to loss of mobility, number one. And number two, due to loss of muscle mass, that places will be taken by the fat. So obesity comes very quickly and you move towards diabetes very fast. So the muscles are gone down, the fat increases, and when the fat increases, and that will be increased very quickly, and when it is increased very quickly in your body, the fat, it leads to diabetes, right? Yes. Yes, sir. So அடுத்து இவ்வளவு நேரம் தசைகள் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? தசைகள் பொதுவாகவே வயசு ஆக ஆக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிருங்க. இது வந்து இயற்கை, எல்லாருக்குமே உண்டு. மனுஷனா பிறந்த எல்லாருக்குமே தசைகள் வந்து அவங்க வயசு ஆக ஆக குறைய ஆரம்பிக்குது. எப்படி குறையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, 35 வயசுக்கு மேல தாண்டும் தசைகள் 1% ஒவ்வொரு வருஷமும் குறைய ஆரம்பிக்குது. சரியா? நீங்க எவ்வளவுதான் கட்டி காத்து பேணு காத்தாலும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா குறைய ஆரம்பிக்குது. அப்ப மசில்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மொபிலிட்டி, அதாவது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு இத பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க. சரியா? மசில்ஸ் இல்லாம, தசைகள் இல்லாம. அது போக உங்க உடம்புல தசைகள் கம்மியாக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கெட்ட கொழுப்பு படிஞ்சிருது. அதாவது உங்க உடம்புல ஃபேட் படிஞ்சு ஒபிசிட்டி, அதாவது சரியா உடல் பருமன் ஆயிருது. எப்ப தசைகள் கம்மியாகுதோ அடுத்தது வந்து என்ன விடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, வெயிட் ஓவரா போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க உடம்புக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க சக்கரை நோய்க்கு ஆள்படுறீங்க. சரியா? நீங்க ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஆயிருவீங்க வெரி ஈஸியா. சோ இதெல்லாம் அடுத்து படிப்படியா நடக்கக்கூடிய காரணங்கள். Yes, and as the muscle mass decreases, you begin to appear older than your age. So you'll become much older than your actual age. And at what age do we need muscles? When I say that, you look much older than your age, then at what age do we need muscles? We need muscles at every age, and especially at an older age, because in the older age, the production of muscles will not be there. Till 35, it will be there. After that, the production will not be there. So whatever is there in your bank account, keep that very safe. Don't spend it like that, right? And if it is going out, then see that you are taking protein and you are maintaining it. You are not allowing the muscles to go. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்தது நம்மளுக்கு மசில் மாஸ், அதாவது உடம்புல தசைகள் குறைய ஆரம்பிக்கிறது நம்ம எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம்? உங்களுக்கு என்ன அறிகுறி காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு சீக்கிரமே வயசாகிற தன்மை மாதிரி தெரியுங்க. சோ மூஞ்சில வந்து சுருக்கமாகட்டும், பருக்கள் ஆகட்டும், இதெல்லாம் வர்றது எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, தசைகள் இல்லாதனால சீக்கிரமே வயசாக ஆரம்பிச்சிருது உங்களுக்கு. சரியா? சரி, அப்ப எந்த வயசு வரைக்கும் தசைகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கைக்கு பாத்தீங்கன்னா, சோ தசைகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா எல்லா வயதினர்களுக்கும் எல்லா காலகட்டத்துக்கும் தேவைங்க. சோ பிறந்ததுல இருந்து நம்ம சாகும் வரைக்கும் முக்காவாசி மெயினா எதுக்கு தேவைன்னா, வயசானவங்களுக்கு தசைகள் மிக 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 அவசியம். எஸ் சார். And this is the answer for everything. Proteins are needed to make, repair, and maintain muscles. So if you are not taking protein, the body will not make any muscle. The body will not repair any muscle which is damaged, and there won't be any maintenance of muscles whatsoever. So what will happen? You will start losing muscles like anything, and maybe by 40 years, you look like 80 years and you are gone. Very, very simple formula. So how much protein do we need every day? Here comes the climax. Because I always used to tell now, in the beginning also today I said, that we'll not be talking about take protein or give protein. We will be talking about the adequate amount of protein now. And what is the adequate amount of protein? Look at that. What WHO has to say. For regular repair and maintenance of muscles, every individual require 1 gram of protein according to the body weight. So if you are 60 kg, then you need 60 gram of protein. Every kg of your body weight requires 1 gram of protein. And believe me, how many of you take 60 grams of protein daily? Because most of the people take
one sachet of NutriCharge product, and one sachet, you know how much it gives. I'll tell you as we move forward, right? Okay. So this is the minimum quantity which is required. RDA, recommended dietary elements, 60 grams of protein daily. But if the same person is doing a strength training and bodybuilding, then this 1 gram per kg body weight will increase by 1.5 to 2 grams per kg body weight. So what will happen? For repair and maintenance, when a 60 kg body weight person requires 60 gram protein, the same person for making the muscles requires 90 grams to 120 grams per day. This is what actually it is. We have said, right? This is what it is. Yes. Yes, sir. So, எல்லா வயசுக்காரங்களுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தசைகள் அவசியம். தசைகள் வைக்கிறதுக்கு புரதம் அவசியங்க. சோ புரதச்சத்து இருந்தாதான் தசைகளும் வைக்கும். அந்த தசைகளை சரியான அளவுல மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் புரதச்சத்து அவசியம். சரி, அப்ப புரதம் நாங்க எடுத்துக்கிறோமே போதுமானதுதான் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. இல்ல, மிக மிக அவசியம். என்ன கேள்வினா, எவ்வளவு புரதம் எடுத்துக்கிறீங்க? சரி, புரதச்சத்து எடுத்துக்கிறீங்க. எவ்வளவு எடுத்துக்கிறீங்க? ரெகுலரா எடுத்துக்கிறீங்களா? டெய்லி எடுத்துக்கிறீங்களா? எந்த அளவு எடுத்துக்கிறீங்க? இது மிக 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 அவசியம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, போதுமான அளவு நம்ம எடுத்துக்கல, அதுதான் உண்மை. புரதச்சத்தே நம்ம நிறைந்த சாப்பாட சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம். அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அது சரியான புரதமான்னு கேட்டா இல்ல. புரதச்சத்து அடிக்கேட்டா இருக்கா? போதுமான அளவு நிறைய அளவு உங்க இதுல சேர்த்துருக்கீங்கன்னா அதுவும் இல்லை. எதனாலனா உங்களுக்கு உங்களோட தசைகளை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, அப்படியே பாதுகாத்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு அதை ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு புரதச்சத்து அவசியம். எஸ் சார். சோ எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை எப்படி செக் பண்ணிக்கலாம்னா, உங்களோட பாடி வெயிட் ஒவ்வொரு கிலோகிராமுக்கும் 1 கிராம் புரதச்சத்து தேவை. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க 70 கிலோ உங்க வெயிட்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு உங்க உடம்புக்கு எவ்வளவு புரதம் தேவைன்னா 70 கிராம் தேவை. சோ எவ்வளவு வெயிட்டோ அதுக்கு ஈக்குவல் கிராம்ஸ்ல தேவை. சரியா? உங்க உடம்புக்கு புரதச்சத்து இவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்கலாம். இதுவே இல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜிம் பர்சன் ஆகட்டும், இல்லாட்டி டான்ஸ் ஸ்கூல் மாஸ்டர், இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் போறவங்களுக்கு, பாடி பில்டர்ஸ், அவங்க உடம்ப பேணி காக்குறவங்களுக்கு கூடுதலா இன்னும் புரதச்சத்து அவசியமா இருக்குங்க. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்களோட வெயிட் இப்ப 60 கிலோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 90ல இருந்து 120 கிராம் புரதச்சத்து போல மிக மிக அவசியம் ஒரு நாளைக்கு. அப்பதான் அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த தசைகள் உடம்புல வச்சு அதை பாதுகாத்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உங்க உடம்புல வச்சிருக்கோம். சரியா? அப்ப எல்லாருக்குமே அவசியம். எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க வெயிட் எவ்வளவோ அதுக்கு ஈக்குவலன் கிராம்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் புரதச்சத்து வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். சோ நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் நீங்க ப்ரோடக்ட் ஷேக் குடிக்கிற மூலமா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதச்சத்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். எஸ் சார். And protein increases immunity, and this is the climax actually. And as you all know, toxins are entering our body from all sides on a daily basis, right? In fact, on a second base, as you can see, through water, through air, through pesticides, which is sprayed on the fruits and vegetables, and the medicines which you are taking, all those things, right? And we cannot make everything pure and organic. If you're traveling for say 10 to 50 days, it is not very sure that you are going to get everything pure and organic, right? Of course, if you are in a metropolitan cities, then you may, but if you are in a village where you need to stay for 3 days, it is not very sure that what you're getting is absolutely pure and organic. So it is better that instead of looking for something pure and organic, you make your body very strong from inside. And what is that? So that these toxins cannot harm you. So what is that called? You are making your body strong from inside, and that is called immunity. So enhance your immunity so that wherever you land up, the body doesn't have any problem. And protein increases immunity. Again and again, I'm emphasizing on it. And if you still don't remember or still don't understand it, oh, yo. Yes. சோ புரதம் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கூட்டி வைக்கிதுங்க. சோ நம்ம இது அதுன்னு பயப்பட தேவையில்ல. புரதச்சத்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கூடிடுது. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இப்ப டாக்ஸின்ஸ், அதாவது நச்சுத்தன்மை நம்மளுக்கு வந்து எல்லா சைடும் இருந்துதான் வருது. சரியா? நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம ஃபுல்லா வெளியே போகாம வீட்டுக்குள்ளே பாதுகாத்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா ரொம்ப அப்படின்னா நம்ம பாதுகாக்க முடியாது. சரியா? நம்ம வெளியே போய் தான் ஆகணும். அந்த புகைக்குள்ள போய் தான் சேரணும். நச்சுத்தன்மை கலந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுதான் ஆகணும்.
பழங்கள், காய்கறிகள் எல்லாத்துலயுமே இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கதான் செய்யறாங்க. அப்ப நான் இதெல்லாம் இல்லாததுதான் வாங்கி சாப்பிடுவேன். நான் தண்ணி வந்து பயங்கரமா ஆர்கானிக், ஃப்ரூட்ஸ் ஆர்கானிக் தான் சாப்பிடுவேன், தண்ணி வந்து மினரல் வாட்டர் தான் குடிப்பேன் அப்படின்னு உங்க உடம்ப பொத்தி 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 பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எல்லாத்துலயும் நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த நச்சுத்தன்மை கலக்கதான் செய்யறாங்க, டாக்ஸின்ஸ். சரியா? அப்ப இதுல எல்லாம் இருந்து நம்ம ஒன்னொன்னா பாதுகாத்து காக்குறதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, உங்க உடம்புக்கு உள்ள இருந்தே நீங்க என்ன பண்ணணும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா இது மாதிரி எதுக்குமே நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. சரியா? அது மாதிரி என்ன ஒரு கிருமிகள் இருந்தாலும் உங்களை என்ன பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தாக்காது. எப்ப உங்க உடம்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்ப கூட்டும்? புரதச்சத்து நிறைஞ்ச சாப்பாடை ரெகுலரா டெய்லி உங்க உடம்புக்கு அடிக்குவேட் அமௌண்ட், அதாவது எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாதான் உங்களால என்ன பண்ணோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சு இது மாதிரி எந்த ஒரு நச்சுத்தன்மையும் நம்ம உடம்புல கலக்காதபடி நம்ம பாத்துக்கலாம். Now, which protein should be consumed? Right. Now, the adequate amount of protein need to be taken, we have understood. Now, any protein you take, it will not help you. So, which protein should be consumed? We should consume protein which has got high quality and it should have PDCAS value 1. When the PDCAS value is 1, that shows that protein is of a very high quality. And the PDCAS value is what? Protein digestibility corrected amino acid score. That means when you take protein, from that, you should get 9 essential amino acids which is required for the body. And these 9 essential amino acids perform different things in your body. So PDCAS value should be absolutely 1. And it also should not have any inhibitors. Because if the inhibitors are there, this will not get digested and that will not get absorbed in our body. So it is always better that you go for a vegan-based protein. Vegan means absolutely plant-based protein. And that is what is called isolated soya protein, or we call it as soy protein isolate. What we have done? We have isolated the protein part of the soybean seeds and we have divided off all the impurities and inhibitors from it. That's the reason why the soya protein isolate is absolutely effective in your body. Now, which soya protein isolate is best in the world? Now, you should understand that now. So, okay, sir, you said that isolated soya protein is the best, but which is the best? That is the DuPont of America. This isolated soya protein, which is manufactured or prepared by DuPont of America. So, where can we find soya protein isolate DuPont in India? You're talking about DuPont of America. We are not in America, we are in India. So tell me where we will get this isolated soya protein, which is being made by the DuPont of America. And we are so lucky that we are there with NutriCharge. So NutriCharge brings the isolated soy protein from DuPont of America in India. And we know that we have got NutriCharge cocoa product, NutriCharge strawberry product in dye pack, and NutriCharge Kesar Pista and other protein shake. So all these things, wherever isolated soya protein you see, everything is brought from DuPont of America. That's the reason why NutriCharge product is of a very high quality. Yes. Yes, sir. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, புரதச்சத்து மிக அவசியம் சொல்லியாச்சு. சரியா? எல்லாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கும். அப்ப நான் சாப்பிடுற சாப்பாடுல புரதச்சத்து இருக்கே, அதுவே போதுமானதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல, அப்படி ஆகாதுங்க. சோ ஹை குவாலிட்டி புரோட்டீன் அதாவது என்னன்னா, எந்த வந்து புரதத்துல வந்து PDCAS ஓட ஸ்கோர், அதாவது அதோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாம் தான் சரியான சிறந்த புரதம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சோ நீங்க சாப்பிடுற சுண்டல் எல்லாத்துலயுமே PDCAS 1 வேல்யூ இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இருக்காது. அதெல்லாம் சரியான அளவு புரதம் அப்படிங்கிறது தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. சரியா? ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்ஹிபிட்டர்ஸ், தடுப்பான் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சரியா? நீங்க சாப்பிடுற புரோட்டீன் ஆகட்டும் அது எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சோ அதுல எல்லாம் இல்லாம ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீன், இந்த புரதம் தாங்க உடம்புல அப்படியே புரதமா போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுதாங்க பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதுக்குதான் PDCAS வேல்யூ 1 அப்படிங்கறத வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ எதுலெல்லாம் PDCAS வேல்யூ 1 அப்படிங்கிறதுக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு சிறந்த புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நெக்ஸ்ட் சார். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு சோயா புரோட்டீன் ஐசோலேட் இது தேர்ந்தெடுத்து எடுத்திருக்காங்க. சோ இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுதான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். இதுல இருந்து தயாரிக்கப்பட்டது. உடனே நீங்க கேட்டீங்க, அப்ப நானே சோயா அதெல்லாம் வாங்கி திரிச்சுட்டா அந்த பொடியில இருந்து பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல, அப்படி கிடையாது.
இது வந்து தேர்ந்தெடுத்து அதுக்குள்ள இருக்கிற சோயால இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல புரோட்டீனை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து நச்சுத்தன்மையை நீக்கிட்டு கிடைக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சோயா புரோட்டீன் ஐசோலேட் அப்படிங்கிறது. சரியா? இதை நம்ம எங்க இருந்து வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா DuPont அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நிறுவனத்தினம் இருந்து வாங்குறோங்க. சோ இது வந்து அமெரிக்கால இருக்கு. எந்தெந்த பொருள்ல அந்த பிடிகாஸ் வேல்யூ 1 போட்டிருக்கோம் அவங்க எல்லாமே இந்த DuPont அமெரிக்கால இருந்து தான் வாங்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவங்க தான் இந்த பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீனை வந்து உலகத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்மளும் அவங்க கிட்ட இருந்துதான் வாங்கி உள்ள புரோட்டீனை வந்து உள்ள சேர்த்திருக்கோம். சோ நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், இந்த ரெண்டுலயுமே நம்மளுக்கு பிடிகாஸ் வேல்யூ 1 அந்த பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரதத்தை எடுத்து DuPont அமெரிக்கால இருந்து வாங்கி உள்ள சேர்த்திருக்கனால இது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் இதுல இருக்க புரதச்சத்து வந்து மிக மிகவும் பெஸ்ட் குவாலிட்டி 1. அப்படியே அவங்க உடம்புல போய் புரதமாவே உட்காருது அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் சார். Yes, and this doi pack you can see over there, this is called doi pack, right? And this doi pack contains 15 small sachets. So NutriCharge cocoa product, NutriCharge strawberry product, right? And in each sachet, when you cut this particular sachet and this contains powder, when you put this powder in the glass, it is of 20 grams. The weight is of 20 grams. And in that 15 gram is protein and 5 gram is fiber, right? So when you mix that and drink, out of that 15 gram, you are getting 14.98 gram of protein. You can understand because it is isolated soya protein, the purest form of protein. Okay, and it is vegan plant-based protein. And protein requires fiber for digestion and absorption. This is very, very important thing which you should understand. Without fiber, if you take protein, that will not help you. So you require fiber along with protein for digestion and absorption of that. And in each sachet, we have added prebiotic fiber. And we know that it is not just simply a dietary fiber, but it is a prebiotic fiber. And this prebiotic fiber is basically what? Prebiotic means it is food for the probiotic. And probiotic is what? Probiotic is a good bacteria which is there in your intestine, which helps you in digestion and keep your gut health absolutely proper. So prebiotic fiber, we have added double dhamal action, my dear friends. One, it is fiber, the other it is prebiotic. And it is a soluble fiber that improves our gut health. No extra sugar added, no cholesterol thus it contains. And it is also approved by FSSAI, that is Food Safety Standard Authority of India as approved this. Okay, yes, we'll come back and then. சோ நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் நமக்கு டோயா பேக்ல இருக்குங்க. சோ இது மாதிரி பெரிய பேக்குக்குள்ள உள்ள குட்டி குட்டி ஷாஷேயா போட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. சரியா? சோ 15 ஷாஷே இருக்கும். ஒவ்வொரு ஷாஷேக்குள்ள நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷாஷே ஒரு ஷாஷே உள்ள எடுத்தீங்கன்னா உள்ள புரோட்டீன் படி இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஒர்க்க குடிக்கிறதுக்கு சரியா இருக்கும். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு 14.98 கிராம் கிட்டத்தட்ட 15 கிராம்ஸ் ஆஃப் புரதச்சத்து வந்து அந்த ஒரு பாக்கெட்ல வந்து அடங்கி இருக்குங்க. இது பியூர் வெஜிடேரியன் தான், எந்த ஒரு நான்வெஜ் இதுவும் கலக்கல. சரியா? இது வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் புரோட்டீன் எதை சொல்லுவோமோ அதை உள்ள கலந்துருக்கு. அது போக இதுல வந்து நார் சத்தை உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா புரதம் வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிற போது நார் சத்தும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டாதான் அந்த புரதத்தை வந்து செரிக்க வைக்கிறதுக்கு உங்க உடம்பு வந்து கஷ்டப்படாது. சரியா? அப்ப புரதச்சத்தை நார் சத்தோட சேர்த்து எடுத்துக்கிறது தான் மிக மிக அவசியம். எதுக்கு அப்படின்னா அதை உங்க உடம்பு சரியான முறையில் வந்து டைஜஸ்ட் புரதச்சத்து வந்து ஃபைபர் வந்து சேர்த்திருக்காங்க, நார்ச்சத்து. அது ப்ரீபயோட்டிக் ஃபைபர் சேர்த்திருக்காங்க. ப்ரீபயோட்டிக் ஃபைபர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வயிற்றுல இருக்கிற நல்ல கிருமிகள். சரியா? அதுக்கு சத்து தான் சாப்பாடு தான் ப்ரீ டயபெட்டிக் ஃபைபர். சரியா? அப்புறம் இந்த ஃபைபர் இந்த நார்ச்சத்து உள்ள போய் நல்ல கிருமிகளுக்கு சாப்பாடா இருக்கு. அதனால நம்ம வயிற்றுக்குள்ள உங்களுக்கு நல்ல கிருமிகள் எப்படி தயிர் சாப்பிட்டா இந்த வயிறு நல்லா இருக்கும், நல்ல கிருமிகள் உருவாக்குமோ அது மாதிரி இதுல சேர்த்திருக்க ப்ரீபயோட்டிக் ஃபைபர் நார்ச்சத்து நல்ல கிருமிகளை உருவாக்கி உங்க டைஜஷனை வந்து ப்ராப்பரா நடக்க வைக்குது உங்க வயிற்றுல. சரியா? இதுல எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சுகரும் சேர்க்கல, இதுல கொலஸ்ட்ரால் கிடையவே கிடையாது. இதை வந்து FSSAI அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. சரியா? சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம். எஸ் சார். Now you can understand that that when you take NutriCharge cocoa product or NutriCharge strawberry product for that matter, only one sachet, so you are only getting 15 grams of protein, and the minimum is what? 60 grams. So we are far behind of the adequate amount of protein. So minimum 2 sachets you need to take daily, and along with that you should take food
in such a balanced way that you get the other 30 through that. But that doesn't happen, right? So make sure that you at least get 60 grams of protein by any other way. Either you can take NutriCharge Pro-Diet or you can adjust along with the other food which you are taking. But it is very sure that you require 60 grams of protein daily, right? And now NutriCharge Cocoa Pro-Diet, which has got real cocoa powder, which is brought from Belgium, and it is very rich in antioxidants, and it increases the HDL level and decreases the bad cholesterol, LDL. So that is a very fantastic the result which we have got from NutriCharge Cocoa Pro-Diet. You can give it to anyone who has got this problem of high cholesterol, right? So that is one thing. And NutriCharge Strawberry Pro-Diet, which is again a real strawberry powder brought you from France. Again, it is an antioxidant. It will enhance the hemoglobin level and the skin texture of your body. So anybody who takes NutriCharge Strawberry Pro-Diet will have a wonderful, beautiful, and very, very glowing skin, pinkish, right? And the packaging, as we already told about, Doi Pack, clean and modern packaging, and the only company which sells protein in India in Doi Pack is NutriCharge only. And it is safe from any kind of external infections and no chance of contamination by water or dirty hands, because you are not touching it at all. When you are using it, you cut it, directly pours into the glass and drinks it. That's all. And extremely convenient for travel and field work. And you don't have to be afraid of falling it and breaking or spilling it. And there is no need of any scoop or a spoon to measure, because one session is one dose. Yes, ma'am. Next. So நம்மளுக்கு NutriCharge Cocoa Pro-Dietல இருக்கிற அந்த கொக்கோ எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, பெல்ஜியம்ல இருந்து ரியல் கொக்கோ பொடி வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அது வந்து ரிச் இன் ஆன்டிஆக்சிடென்ட். ஸோ NutriCharge Cocoa Pro-Dietக்கும் NutriCharge Strawberry Pro-Dietக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து நம்மளுக்கு LDL லெவல், அதாவது கொலஸ்ட்ராலை வந்து கம்மி பண்ணும். இதுக்குள்ள சேர்த்திருக்க வந்து கொக்கோ, மீதி எல்லாம் ஒண்ணுதான், சத்துக்கள் எல்லாம் சேர்த்திருக்குது. இதுல வந்து கொக்கோ, அதுல வந்து ஸ்ட்ராபெரி இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராபெரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து இந்த ரியல் ஸ்ட்ராபெரி பவுடரை வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து வாங்கியிருக்கும். அதுலயும் ஆன்டிஆக்சிடென்ட் உண்டு. அது போக இது என்ன பண்ணும்னா, முகத்தை வந்து பளிச்சுன்னு வச்சிருக்கும். ஸோ உங்க ஸ்கின் வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கும். எதுல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம NutriCharge Strawberry Pro-Dietல இந்த ரெண்டும் தான் வித்தியாசம். அது போக முதல் முறையாக நம்ம வேர்ல்ட்லயே வந்து இது மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் பொடியை வந்து டோயா பேக்ல கொடுக்கறது நம்ம NutriCharge தாங்க. எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தனித்தனி ஷேஷே இருக்கனால நீங்க ஈஸியா எங்கனால எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அது ஈரப்பட்டுரும், கட்டி ஆகிருமோ, அந்த பயம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இதை ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணி உங்க அப்படியே நீங்க வந்து போட்டு கலந்து அப்படியே குடிச்சிடலாம். அப்படிங்கறதுனால கீழே விழுந்துருமோ, உள்ள தண்ணி ஆயிருமோ, கட்டி ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு நீங்க பயம் தேவையில்லை. தனித்தனி ஷேஷியா இருக்கனால இது நம்மளுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ். Yes, and it is very, very perfect for sampling. You can sample it to people around over there, right? Just go and have it and see the difference. And it is also possible to sell in very small quantities, right? Yes, sir. Yes, sir. So இது மாதிரி நம்ம குட்டி குட்டி ஷேஷியா இருக்கனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை நீங்க சாம்பிளுக்கு கொடுத்துடலாங்க. இதை நீங்க இந்தாங்க, டேஸ்ட் பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சாம்பிளுக்கு ஒரு ஷேஷியை நம்ம கொடுத்து டேஸ்ட் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட கொடுக்கலாம். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பிடிக்கலன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம டேஸ்ட் வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அதனால இது வந்து குட்டி குட்டி பேக்ல கூட விற்கிறதுக்காக வாய்ப்புகளை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்குது. தனித்தனி ஷேஷியா இருந்தாலும் நீங்க சாம்பிள் கொடுத்து டேஸ்ட் பார்க்க சொல்லிட்டு அப்புறம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லா வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். Yes, and what are the benefits of NutriCharge Cocoa Pro-Diet, Strawberry Pro-Diet when you take? It helps to build and maintain our muscles, increases metabolism, reduces our body fat, improves digestion and gut health, and gives that satisfaction and satiety. Yes, ma'am. சோ இதெல்லாம் சாப்பிடறதுனால உங்களுக்கு என்ன நன்மைகள்னா, உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு புரதச்சத்து உள்ள எடுத்துக்கிறனால தசைகள் வந்து சரியான அளவுல உங்க உடம்புல வைக்க ஆரம்பிக்குதுங்க. இது என்ன பண்ணும்னா, உங்களோட ஓவரால் ஆரோக்கியத்தை கெட்டி காட்டி உள்ள கெட்ட கொழுப்பு இருந்தாலும் இனிமே உங்க உடம்புல கொழுப்பு வைக்க விடாது. எப்போ இருக்கு நீங்க நல்ல புரதத்தை எடுத்துக்கிட்டே வரீங்களோ, இல்ல கெட்ட கொழுப்பு உங்க உடம்புல இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணும்னா அப்படியே கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க நல்ல ஒரு புரதத்தை வந்து உடம்புக்கு டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அது போக உங்க டைஜஷனை வந்து பாதுகாக்குது. சோ உங்களுக்கு செரிமானத்தன்மை பிரச்சனை இருந்தாலும் இதை சாப்பிட மூலியமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அது உங்களுக்கு சரியாயிருது. அது போக தசைகள் வைக்குது. தசைகள் வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் எனர்ஜெட்டிக்கா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்களால நல்ல நிம்மதியா 8 மணி நேரம் தூங்க முடியும். உங்களோட வேலைகளை நீங்களாவே செய்ய முடியும். இதெல்லாம் நமக்கு இந்த NutriCharge Pro-Diet எடுத்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். And the other one is NutriCharge Kesar Pista Pro-Diet.
and it contains, kesar and pista instead of strawberry and cocoa. So it contains the real saffron powder, which is not Pvmfo, powerful antioxidant and rich source of vitamin C, iron, and manganese. And it also, for the blood circulation, it is very, very important, and it gives a very good amount of blood in our body. And the other part is real pistachio powder, which is enriched with vitamin B1 and vitamin B6. Very, very rich in nutrients and antioxidants. A powerful PVM of itself, P pista is there, right? So it also contains curcumin, which is a bioactive compound found in turmeric, very powerful anti-inflammatory and antioxidant. So no chance of any infection happening in your body. And it is known for its many scientifically proven benefits, especially for the skin. And if you got pigmentation over here, you take NutriCharge Kesar Pista, the pigmentation goes off. And it lowers the cholesterol, helps balance blood sugar and blood pressure, and very good for the skin, as I told you, helps to increase immunity. And per spoon, when you take per scoop, it has got 10 grams of protein, which is almost 6.4 grams, 64% protein. It does not have any added sugar and 100% vegetarian. And what are the benefits? It helps to build and maintain our muscles, improves digestion and gut health. And especially when you are suffering from running nose, cold, and fever, take it with hot milk or with hot water. It will give you relief from cough and cold. It increases the metabolism, very, very beneficial for body's immunity, and it gives you satisfaction, and very important for pregnant ladies, because you will be getting Pvmfo on a daily basis. Okay? Yes, ma'am. Yes, sir. So அடுத்தது NutriCharge கேசர் பிஸ்தா ப்ரோடக்ட்டுங்க. சோ இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இதுலக்குள்ள வந்து நிஜமான குங்குமப்பூவை சரியா அசல் குங்குமப்பூவை உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டா நம்ம உடம்புல செயல்படுறதை விட இதுல சேர்த்துக்க விட்டமின் சி, இதுல அயன், இரும்புச்சத்து, மேங்கனீஸ் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குங்க. அது போக இதுல வந்து பிஸ்தா உள்ள ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இதுவும் விட்டமின் B1, விட்டமின் B6 கொடுத்து நம்மளுக்கு நிறைய சத்துக்கள்ல வந்து கொடுக்கும். தெரியுமில்ல நமக்கு பிஸ்தால வந்து ரொம்ப நன்மைகள் இருக்குன்னு. அது போக இதுல சேர்த்திருக்க அந்த மஞ்சள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி, அதாவது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்னா, நமக்கு தெரியும்ல ரொம்ப வறட்டு இருமல் அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நைட் வந்து மஞ்சள் போட்டு பனங்கள் கலந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா சரியாகிறதுக்கு. அது மாதிரி இதுல வந்து சேர்த்துக்க மஞ்சள் வந்து குர்குமின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் இருக்கிறது வந்து உங்க உடம்புக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டா செயல்படுதுங்க. இது உங்களுக்கு கெட்ட கொழுப்பை அப்படியே குறைச்சு உங்களுக்கு பிபி எல்லாத்தையும் சரியான அளவுல உங்க உடம்புல மெயின்டைன் பண்ணுது. பலன்னு உங்க ஸ்கின் ஆகிரும். சோ உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கூட்டிரும். எஸ் சார். அது போக இது பியூர் வெஜ் தாங்க. இதுல ஒரு ஸ்கூப் நீங்க எடுக்கிறதுல எவ்வளவு புரதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதாவது 64% புரோட்டீன், அதாவது 6.4 grams ஆஃப் புரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூப்ல கிடைச்சிடும். இதுல வேற எக்ஸ்ட்ரா சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. இது பியூர் வெஜிடேரியன் தான், நீங்க பயப்படாம குடிக்கலாம். சோ சூடான பால்ல கலந்து குடிக்கிறதுனால அந்த வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிரும். தசைகளும் உங்களுக்கு சரியான அளவுல வச்சு உங்களோட உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அபாரமா கூட்டிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும், குடிச்சீங்கன்னா ஒரு மன திருப்தியா இருக்கும். So this is all about the protein as such, and we have got wonderful 3 types of protein: NutriCharge product cocoa, NutriCharge strawberry cocoa product, and NutriCharge Kesar Pista product. And we have also 2 variants as far as NutriCharge product is concerned. We have got protein shake that we'll be talking on Friday, because that need to be taken totally on a different way. So I hope that you now understand the value of protein in our life, and without protein we cannot be healthy and we cannot stay fit. So see that every individual is taking adequate amount of protein on a daily basis. If you are not taking adequate amount of protein on a daily basis, then there is no point in taking that protein. And you need to take a quality protein, which NutriCharge definitely is giving to you. So thank you very much. Yes. So நம்ம புரதம் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும், புரதச்சத்து எவ்வளவு அவசியம், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதச்சத்து தேவை அப்படிங்கறதும் அவசியங்க. நீங்க NutriCharge ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், NutriCharge கோகோ ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷேஷ் எடுத்துக்கிறனால 15 கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்குதா? 2 வேளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்கும். மீதி ஒரு நாளைக்கு ஒரு 60 கிராம் புரோட்டீனா தேவை, நீங்க 60 கிலோவா இருந்தீங்கன்னா. அப்ப மீதி ஒரு 30 கிராம் புரோட்டீன் உங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்தாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கணும். சரியா? அப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு புரத சத்து எவ்வளவு அவசியம், தசைகள் எவ்வளவு அவசியம், அது எப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு.